and we are from Pune. My father's name is Pastor Thomas Guvala, and we are from New Jerusalem Ministries, Pune. And you know our story. If you don't know our story, I'll tell some of the briefing of my family. As we were in Hyderabad and God had a calling for our family, then my father wanted to visit Pune. Then God talked to my father and he said, this is the place you need to worship me, you need to be blessed. And he blessed us in Pune, and we are doing our ministry. It's been 7 years now. We are doing the ministry in the name of New Jerusalem Ministries, Pune. And after this, I want to thank Rajan also for being with us every time. Whenever we are, he's around us, and it's joyful to be around Raja Anna. And one day he invited us for his 4th anniversary. That time, I personally met my father-in-law that time. He's the first person to talk to him. He was the first person, and he was telling me about all his logistic things and all. I said, I don't know about anything logistics. I told my father-in-law that. And after 4 years, what happened was my mom was in the airport and she saw her photo in Raja Anna's Facebook profile. So she was just going through the profile and she saw her photo and she stopped there. And she was like, she's good. Let's call Raja Anna and ask about her. And they called Raja Anna, and Raja Anna, as you all know, he said, I'll talk to them and let you know, guys. Before showing me the photo of her, I was in the prayer and I was just coming out of the room. Before she was telling me about her, I told my mother, I know them already personally. I know them because he was the first person I was talking to is my father-in-law, and he said about his company and all. I know them. I'm okay with this. They said okay. Then we met her, and she was good and beautiful also. So God has united our families, but we don't know what it is. But I thank you, Jesus, for all this happened, this married life, and thank you for beautiful wife He has given me. Thank you. I don't know how to thank you, Lord, because I've seen so many things in my life changing eventually, and in my prayerful life also, and He has given me. And one more thing is, she's same like my mom, and I thank God for that. Thank you. ఇదిగో బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. అసలు ఆదాము అవ్వని మొట్టమొదటిసారి చూసినప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యాడు, మనోడు కూడా ఇప్పుడు అలాగే ఫీల్ అవుతాడు. గాడ్ బ్లెస్ యూ శామ్. ఐ హ్యావ్ టు సే వన్ థింగ్ అండి. ఈ కుటుంబం గురించి చాలా ప్రేమ కలిగిన వారు. నిన్న కూడా అన్నతో మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు కాలు కింద పెడితే చెప్పులు రెడీ, అంత చక్కగా మరి కోడల్ని చూసుకుంటున్నారు. నిజంగా దేవుని కొరకు చాలా ప్రయాసపడ్డాడు. ఒకసారి నిలబడండి అన్న ప్లీజ్. రైట్, గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. మిగతా విషయాలన్నీ పక్కన పెడితే కానీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చేసరికి దేవుని పరిచర్యలో కానీ దేవుని సంఘము కోసము కానీ సంఘ అవసరతల కోసం కానీ మొట్టమొదటిగా ముందుకు వస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ చాలాసార్లు కలిగి ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువగా ఇచ్చిన వ్యక్తి మన సంఘంలో సుధాకర్ అన్న. సో థ్యాంక్ యూ అన్న ఫర్, అందుకని ఈ బ్లెస్సింగ్. మీరు ఇచ్చిన దానికన్నా దేవుడు రుణస్థుడు కాడు అని చెప్పటానికి రుజువు శామ్యూల్ రాజు. హల్లెలూయా. మీకు కలిగిన దానికి 1000 రెట్లుగా దేవుడు మీకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. అండ్ థామస్ అయ్య గారి గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే. థామస్ గారు ఎవరో కాదు, వాళ్ళ తండ్రి గారు. గొప్ప సేవ అండి, గొప్ప పరిచర్య. నేను చాలా కాలం నుండి కుటుంబాన్ని తెలుసుకున్నాను. నాకు మొట్టమొదటిగా టీవీ పరిచర్య ఆయననే ప్రేరేపించబడి, నేను కశిష్లో ఉన్నప్పుడు వారు వచ్చి సంఘములో మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ప్రేరేపించి ఆయనని, మీరు టీవీ మినిస్ట్రీ ఎందుకు చేయటం లేదు, చెయ్యండి,
3 నెలలకి తగ్గట్టుగా 10 లక్షల రూపాయలు ఆయననే ఆరాధన టీవీకి స్వయంగా డబ్బు పంపించారండి. అంటే సేవకుడు సేవ పట్ల ఆయనకు ఉన్న ప్రేమ నిజంగా అలాంటి ఒక గొప్ప కుటుంబానికి మా సంఘంలో ఉన్న కూతురు అలాంటి ఇంటికి కోడలు అవ్వటము నిజంగా చాలా గర్వకారణంగా ఉంది, మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ అ బ్లెస్సెడ్ ఫ్యామిలీ అండి. త్వరలోనే ఇప్పుడు బాధ్యత నా మీద పెట్టకండి, డేవిడ్ కోసం, ఓకేనా? రైట్, ఓకే. సో ఐ థ్యాంక్ గాడ్ అండి. 2 కుటుంబాలు నిజంగా దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యం. శామ్, యువర్ అ బ్లెస్సెడ్ మ్యాన్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ మై డాటర్. ఓకే, నాట్ షీస్ బ్యూటిఫుల్ బట్ యువర్ బ్లెస్సెడ్ బికాజ్ షీఈస్ అవర్ డాటర్. హల్లెలూయా. మీరు కూడా ఇప్పుడు మా కూతురు మాట్లాడుతుంది, విందాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని నామానికే మహిమ కలుగును గాక. అక్టోబర్ 17 మాకు వివాహం జరిగింది. మీ అందరు వచ్చిన్నారని మేము నమ్ముతున్నాము. మీ అందరు ప్రార్థనలు లేకుండా ఇది జరగలేదు. మీ అందరూ మా కొరకు ప్రార్థించి ఇంత ఘనమైన వివాహం జరిగించుటకు ప్రార్థన చేసినందుకు మీ అందరికీ మొదటగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంత గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినందుకు దేవుడికి ఎంతో కృతజ్ఞతరాలై నేను ఉన్నాను. ఈరోజు దేవుని ప్రేమ లేనిదే, నాతో లేనిదే నేను ఈరోజు ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు. ఎన్నడూ విడిచిపెట్టని దేవుడు నా తోడై ఉన్నాడు, నన్ను నడిపిస్తున్నాడు ఇన్ని రోజుల నుంచి, ఇంకా ముందు కూడా నన్ను నడిపిస్తూనే ఉంటాడు. మా మమ్మీ చనిపోయినప్పుడు మా తండ్రి విశ్వాసమే మమ్మల్ని నిలబెట్టింది. ఇప్పుడు మా అత్తయ్య మామయ్య వాళ్ళ విశ్వాసం మమ్మల్ని ఉంచుతుంది. అది నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ఎంతో మంచి భర్తని, అత్తయ్యని, మామయ్యని, మరి మరిది గారిని కూడా దేవుడు అనుగ్రహించినందుకు దేవుడు ఎంతో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను దేవుడికి. మరి చర్చ్ కూడా నాకు ఎంతో అండగా నిలిచింది. మాకేమీ లేనప్పుడు మేము 3 ఊరికే చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు ఎంతోమంది తోడు మాకు వచ్చింది. ఎంతోమంది అందరూ మాతో వచ్చి మాట్లాడుతూ మాతో కలిసిపోయి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా, వివర్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ. ఏ రోజు కూడా మేము బాధపడలేదు, ఎందుకంటే మాకు ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉందని మేము నమ్మాము. మరి రాజా అన్న కూడా నేను ఎంతో థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ఎప్పుడు నన్ను కూతురు అంటూ ఉన్నాడు, అన్న యు మై ఫాదర్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, యు మై స్పిరిచువల్ ఫాదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. అన్న ఫ్యామిలీ కూడా, నికోల్ అక్క, అమృత అక్క అందరు కూడా మాతో ఉన్నారు. మీ అందరు ప్రార్థనల వల్లనే ఈరోజు మేము ఇలా నిలబడి సాక్ష్యం చెప్తున్నాము. ఈరోజు మేమున్న స్థితియే మా సాక్ష్యం. దేవుడికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. And one more thing, Anna. Happy birthday, Anna. థ్యాంక్ యూ. ఏం బర్త్డేలు రా, ముసలాలు అయిపోతున్నాం కానీ వయసు అయిపోతుంది. రైట్, హ్యాపీ అని మీరు అంటున్నారు కానీ మా బాధ ఏంటో మాకు తెలుసు. సంవత్సరం అయిపోయింది ప్రభు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న. గాడ్ బ్లెస్ యూ బోత్. ఇప్పుడు 2గా వచ్చారు, త్వరలోనే 4గా వచ్చును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా.